वन्देऽहं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिणसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पथे गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Krishna, let us recap what we have discussed. Yeah. మీకు ఎంత గుర్తుకుంది మీరు చెప్పచ్చు, then later we'll start today's session. Yes. Last week we discussed about the second chapter. It was distributed into 5 parts. Like part 1, Yes. to Arjuna's further doubts and surrender. Then part 2, from slokas 11 to 30, Jnana discussion. It is about the Atma, like Sri Krishna tells about the details of Atma. Then in part 3, 31 to 38, material loss or gain. And in part 4, 39 to 53 slokas, Krishna has explained about Buddhi Yoga. Then in part 5, 54 to 72 slokas, Sthita Prajna or Samadhi state, Sri Krishna has mentioned. So then you discussed about the story of the hunter killing half of the animals, and like how Narada Muni approaches that person and how that man like transforms into a good person. Yeah. So like that, then was like, then we finally reached to like Krishna was consoling Arjuna by taking the sides of Kurus. Like Arjuna got into the Maya, like he was entered into like Maya or what do you call it, delusion, that these are my people, the Kurus are my people, why we have to kill them. So like then you started telling about the Draupadi, like how Draupadi was dishonored by in the Kuru Sabha in front of all the elders of the Kurus, and they were not able to do anything. They could have done anything, but they have not done anything. So ఆ విధంగా మనం మీరు లాస్ట్ క్లాస్ we have discussed. Okay. Thank you sir for clear recap. ఈరోజు మనం యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే లాస్ట్ వీకే మనం 10 శ్లోకాస్ డిస్కస్ చేయాలి, బట్ బికాస్ ఆఫ్ లాంగ్ డిస్కషన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, సో ఇట్ టుక్ 5 శ్లోకాస్ మాత్రమే కవర్ చేశాము. సో ఈరోజు ప్రయత్నిద్దాము ఎన్ని శ్లోకాలు అయితే ఆలోచించవచ్చు. సో ఈరోజు మనం చర్చ శ్లోకాస్ ఫ్రమ్ 2.6 to 2.10,
So first, let us finish 5 slokas. If we still are left with time, మనకి మనం ఎక్కువగా డిస్కస్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ మనం చూసాము లాస్ట్ క్లాస్ ఇప్పుడు నేను ఫైట్ చేయడం తప్పు. నేను ఇలా చేస్తే తప్పు, నేను చేయొద్దు, బికాజ్ వాళ్ళందరూ నా గురువులు, నాకంటే చాలా పెద్దవాళ్ళు, నేను మాట్లాడడమే లైక్ వాళ్ళకి ఎదురు మాటనే నేను చెప్పలేను. అలాంటి వాళ్ళకి నేను ఆరోస్ని సో వాళ్ళ పట్ల ఏంటి ఎదురు సమాధానం ఇవ్వాలి వాళ్ళతో అని వస్తున్నాడు. సో అందుకే గురు నహత్వ, సో ఆ శ్లోకాన్ని మనం చర్చించింది. ఈరోజు 2.6 శ్లోక. సో ఈ శ్లోక ట్రాన్స్లేషన్ ఇలా ఉంది. ఫస్ట్ Now do we know which of them being conquered by them? We killed of Dhritarashtra. We should not care, yet they are now standing before us on the battlefield. Next shloka. Now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a surrendered soul. Please instruct. మనం చూసినట్టు అర్జునుడికి అనలైజేషన్ వచ్చు. సో హీఈస్ క్లియర్లీ అనలైజింగ్, ఫైట్ చేయాలా వద్దా. సో ఫైట్ చేస్తే ఏం లాభాలు ఉన్నాయి, చేయకుంటే ఏం లాభాలు ఉన్నాయి ఆలోచిస్తున్నాడు. అండ్ హీ సీయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ నెగటివ్. ఫస్ట్ పాయింట్, తను యుద్ధం చేసిన యుద్ధం నుంచి అపోజిట్ టీం పైన తను గెలిచిన, ఇఫ్ హీ విన్స్, తినతో ఎవరు ఉండరు ఎంజాయ్ చేయడానికి. సో నో ఎంజాయ్మెంట్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ విన్నింగ్. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి అంటే, తను లూజ్ అయినా, అంటే తను యుద్ధంలోను గెలవకున్నా అయినా తను ఓడిపోతాడు, బికాజ్ ఎండ్ చేయడానికి తనే ఉండడు కాబట్టి. సో బోత్ ద వేస్ అర్జున నాట్, అంటే ఇప్పుడు నేను నాకు హ్యాపీనెస్, రైట్. ఫైట్ చేయకుండా ఇప్పుడు మనం ఫైట్ చేసే రీజన్స్ ని తెలుసు. తను వాళ్ళు విన్ అయితే వీళ్ళు విన్ అయితే, సో ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఫైటింగ్, ఒకవేళ వాళ్ళు యుద్ధమే చేయకపోతే, అర్జునుడికి క్షత్రియ గుణాలు చాలా బాగున్నాయి. లాస్ట్ వీక్ మనం చర్చ చేసినట్టు క్షత్రియాస్ కి, బ్రాహ్మణాస్ కి, వైశ్యాస్ కి, శూద్రాస్ కి వాళ్ళవే లక్షణాలు ఉంటాయి. సో ఆ లక్షణాల ప్రకారం తను ఏంటి ఒక రాజ్యాన్ని తను చూసుకోవాలి. సో అది తన క్వాలిటీ. ఒకవేళ తను అలా చూసుకోకుండా బెగ్గర్లా ఉండలేడు. హీ కాంట్, బికాస్ అంటారు కదా, దే ఆర్ ఇన్బిల్ట్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ దెమ్. క్షత్రియాలకి అర్జునుడికి అన్ని ఇన్బిల్ట్ ఉన్నాయి, క్వాలిటీస్ ఇన్సైడ్ హిమ్, దట్ తను కేవలం భిక్షయాటన చేస్తూ తను జీవితాన్ని గడపలేడు. సో అర్జునుడు ఇక్కడ మనం చూస్తే వదిలేసి వెళ్ళిపోవట్లేదు, బట్ హీ స్టిల్ అనలైజింగ్. సో ఇది మనకి క్లియర్ గా తెలుస్తుంది, అర్జున ఈజ్ నాట్ అ లెస్ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్. అర్జున ఈజ్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్. మనమే ఆ పరిస్థితిలో ఉంటే వి విల్ బి డెల్యూటెడ్. అక్కడ నుంచి అక్కడే మనకి కాన్షియస్నెస్ వెళ్ళిపోయి ఇంకా డైరెక్ట్ కోమా స్టేజ్ కి వెళ్ళిపోతారు, రైట్. బికాజ్ అంత పెద్ద వార్, ఎన్నో కోట్లాది మంది అక్కడ ఉన్నారు, మెనీ క్రోర్స్ ఆఫ్ పీపుల్, ఈవెన్ దేవతలు దాన్ని చూస్తున్నారు, రైట్. సో అలాంటి పరిస్థితిలో అర్జునుడు
యుద్ధం చేయాలా వద్దా, ఒకవేళ చేస్తే ఇలాంటి లాభాలు ఉన్నాయి, చేయకుంటే ఇలా ఉంది. సో పరిస్థితిని తను అన్ని చోట్ల నుంచి తను అనలైజ్ చేస్తున్నాడు, ఎలా ఈ పరిస్థితిని మనం సాల్వ్ చేయాలి. సాధారణంగా మన లైఫ్ లో మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే మనం అనలైజేషన్ చేయం, మనం ఇంకొకరి వైపు కోపాన్ని చూపించడం లేదా ఇంకొకరిని బ్లేమ్ చేయడం, దిస్ ఇస్ వాట్ వి డూ, రైట్? బట్ అర్జున ఈస్ నాట్ డూయింగ్ లైక్ దట్. అర్జున అలా చేయట్లేదు. అర్జున ఈస్ అనలైజింగ్ వెరీ what is wrong. ఈ శ్లోక కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ, నెక్స్ట్ వర్స్ 2.7, కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ ప్రత్యామిత్వం ధర్మ సమ్మూఢ చేతాః యశ్రేయస్య నిశ్చితం రోహితం శిష్యస్తే హంసాది మాం త్వాం ప్రపన్నం. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ శ్లోక of Bhagavad Gita. You can note it down. 2.7. సో తను అంటున్న కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావం, కృపణ. సాధారణంగా ఒక కృపణకి ఇలాంటి నాలెడ్జ్ ఉండదు. హియర్ వి కెన్ సీ అర్జున ఈజ్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్. ఇదే పరిధిలో ఒక మండేన్ పర్సన్ లేదా ఇల్ నాలెడ్జ్డ్ పర్సన్ అక్కడ ఉంటే వాట్ హీ వుడ్ డూ, తను ఏదో ఒక రాంగ్ స్టెప్ తీసుకునేవాడు. And he would not analyze for something, right? Arjuna, I think, he fully understand that analyzation, dealing with the problems is very important. Arjuna is showing a very good example that అన్ని పరిస్థితుల్లో నుంచి మనం చూస్తూ ఉండాలి. He is confused. Arjuna isn't, he is confused that నేనేం చేయాలి, what should I do? But still, he has belief that something good is going to happen. Evarki emi chedu kavoddu. That is what he is thinking. Manam first chapter 1, shloka number 39, 40 and 41 lo chuste, he is thinking about the wives of soldiers. So he is thinking in situations. He is not only thinking about his own family. He is not only thinking about what about Kurus. He is thinking about everybody in the battlefield of Kurukshetra, that they should not be harmed. Kani mana situation కి వచ్చినప్పటికీ మనకి ఎలా ఉంటుందంటే, ఎవరైనా my problem should be solved with problem. ఎవరైనా మన అడ్డొస్తే మనం ఏం చేస్తాం? Politics, they kill other person. Politicians, we see movies, right? Movies are not just movies that have happened in the real life. Adanta information teeskone, then they started making a nice movie. It is not just their imagination. Vallu oka paristhitini analyze chesi, okay, dan nunchi information drag chesi villu oka story create chesi danni movie la release chesaru, right? It is what people will do. But here Arjuna is not doing like that. Just selling, no, we all should go together. So Arjuna is showing his leadership quality. Mariyu idi oka bhaktudi lakshanam. ఇంకొకరికి ఎలాంటి నొప్పి కాకుండా, ఇంకో జీవికి మనం ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వకుండా, and we are helping the other soul to come forward to surrender unto God. So this is what Arjuna is showing clearly. Kripana, ఈ వర్డ్ ని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మైజర్లీ వీక్నెస్. మనం చూసాము ఈ వర్డ్స్ ట్రాన్స్లేషన్ లో. he is telling, now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. So he is telling, I am miserly weak because he is not able to analyze anything. And miserly weakness unnapudiki what happens is, we have already discussed the problems, and one doesn't surrender on to others. In our situation, ade mana situation lo vaste miserly weakness,
sometimes we are fell into some situation. ఎవరైనా చెప్తారు, ఓకే పోన్లే, యూ టేక్ సజెషన్ ఫ్రమ్ సంబడి, ఎవరి నుంచైనా సజెషన్ తీసుకో, నీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిపోతుంది, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ మచ్, ఫ్యూచర్ నీకు చాలా బాగుంటుంది. బట్ ఆ వ్యక్తి ఏమంటాడు, నేను ఎందుకు సరెండర్ కావాలి, వై షుడ్ ఐ సరెండర్ టు సంబడి, రైట్? He has so much of ego that he can't surrender onto somebody. So Arjuna is telling it is my miserly weakness, I'm not able to surrender to anybody. But later in the shloka, last line of the shloka, shishyaste hamsadi mam tvam prapanna. So Arjuna is telling, please accept me as your disciple Krishna, please guide me. So that is what a person should do whenever he falls into a trouble situation. ఒక trouble situation లో ఒక వ్యక్తి ఉన్నప్పటికీ some higher authority people నుంచి తను గైడెన్స్ తీసుకో. With difficult mindset or stable mindset, one person can't take a proper decision. Andukani they should surrender to somebody who is senior to them. Andukani ikkada Arjuna surrendering on to Krishna, that oh Krishna, try to guide me so that I can walk forward in a better way. So దీని తర్వాత మనం చూస్తాము నెక్స్ట్ శ్లోక number 2.8. I can find no means to drive away this grief which is binding up my. I'm not able to feel even a unrevealed kingdom. Sorry, a minute. Unrelieved kingdom on earth with so here Arjuna అంటున్నాడు, I'm put in this situation, so ఇప్పుడు నేను ఫైట్ చేసినా I can't enjoy. So as we discussed before, so Arjuna is telling, in all the situations I can't enjoy or whatever the results are getting. So Arjuna ఈ శ్లోకంలో తను అంటున్నాడు, I'm surrendering onto you Krishna, now you can start guiding me. సో ఇప్పటి వరకు మనం చూసాము అర్జునుడికి భగవంతుడితో సాఖ్య భావం ఉంది, రైట్? ఇప్పటి వరకు అర్జునకి మళ్ళీ కృష్ణకి దే హ్యావ్ నైస్ ఫ్రెండ్షిప్. కృష్ణ కూడా అంటాడు, అర్జున ఈజ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్, హీ ఈజ్ మై నైస్ ఫ్రెండ్ అని అన్నాను. సో హియర్ అర్జున బీయింగ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్, దాని తర్వాత తను తన ఫ్రెండ్షిప్ ని డిసైపుల్షిప్ కి షిఫ్ట్ అవుతాడు. సో దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఎప్పుడైనా మనకి ఎవరి నుంచి అయినా నాలెడ్జ్ కావాలి అన్నప్పటికీ we should accept that person as our guru. So accepting a guru is very important for a person in a very general. సాధారణంగా ఎలాంటి నాలెడ్జ్ కైనా గురువు కావాలి, రైట్? సో అందుకే అంటారు గురువు లేని విద్య గుడ్డి విద్య అని. సో అలా గురువు మనకి ఎప్పటికీ ఉండాలి, బికాస్ గురువు విల్ గైడ్ us. సాధారణంగా జనాలు భగవద్గీత బుక్ తీసుకొని కూర్చొని పారాయణం చేస్తే 1 minute. సో వన్ షుడ్ సరెండర్. మనం ఆ టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తాం. సారీ ఫర్ ఇంటరప్టింగ్. సో ఒక గురువుకి మనము సరెండర్ కావాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అర్జున షోయింగ్. అండ్ మటీరియల్ స్టేటస్ లో కానీ స్పిరిచువల్ స్టేటస్ లో కానీ వి నీడ్ అ గురు. సో గురువు ఎలాంటి వాడై ఉండాలి? ఫర్ మటీరియల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఒకవేళ మనము యూనో సైన్స్ స్ట్రీమ్ చూస్ చేసుకున్నాము లేదా మ్యాథమెటిక్స్ స్ట్రీమ్ చూస్ చేసుకున్నాము. సో ఫర్ సైన్స్ స్ట్రీమ్ వి నీడ్ అన్ ఎక్స్పర్టీ.
ఎవరు సైన్స్ లో మంచి అనలైజేషన్ అయింది అండ్ హీ గోట్ గ్రేట్ రియలైజేషన్స్. తనకు చాలా మంచి రియలైజేషన్స్ అయినాయి. ఓకే, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి తను సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయాడు. సో అలాంటి వ్యక్తిని మనం ఏం చేస్తాము, వాట్ ఎవర్ దే డూ మనం దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. బట్ వై ఈస్ దాట్? భగవద్గీత ఎవరు చెప్తే వాళ్ళ నుంచి ఎందుకు వింటారు? వై డు పీపుల్ డూ దాట్? దట్ ఈస్ వేర్ వి గో రాంగ్. సాధారణంగా ఒక వ్యక్తి గురించి తెలుసుకోవాలి అని అంటే తనతో ఎవరైనా వెరీ క్లోజ్ పర్సన్, రైట్, అలాంటి క్లోజ్ పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం అడిగినప్పటికీ ఓకే ఆ పర్సన్ నుంచి నియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే వాళ్ళ తల్లి, తండ్రి లేదా తన బెస్ట్ ఫ్రెండ్. 1 minute గో. సో మనం వెళ్ళి వాళ్ళ డియర్డ్ పీపుల్, చాలా చాలా క్లోజ్ బిలవ్డ్ పీపుల్ ని మనం వెళ్ళి అడిగితే మనకి క్లియర్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది దట్ ఎస్ దిస్ ఇస్ వాట్ దే లైక్, ఇది తనకి ఇష్టం, ఇది తనకి ఇష్టం లేదు, సో ఇది చేస్తే తను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు, సో దిస్ ఇస్ హౌ హీ బికమ్స్. అలా మనకి క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. సో ఇక్కడ భగవంతుడి విషయంలో కూడా ఇట్స్ సేమ్ సిమిలర్ థింగ్. ఒక వ్యక్తి భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకుని భగవంతుణ్ణి ఏమంటారు సాక్షాత్కారాన్ని పొందిన వ్యక్తి మాత్రమే మనకి భగవంతుడి గురించి క్లియర్ గా చెప్పచ్చు. ఏ వ్యక్తి భగవంతుడికి సరెండర్ కాలేదు అండ్ కేవలం భగవద్గీత చదువుతున్నాడు అండ్ బోధనలు ఇస్తున్నాడు, అలాంటి వ్యక్తి నుంచి మనం భగవద్గీత వింటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ టైమ్ వేస్ట్. ఇట్ ఈస్ సెట్ ఇన్ ద స్క్రిప్చర్స్. ఎవరైతే భగవంతుడికి శరణులు కారు కానీ భగవంతుడు చెప్పిన బోధనలు వాళ్ళు బోధిస్తుంటే ఆ బోధనలు విన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళ నాలెడ్జ్ తగ్గుతుంది అని శాస్త్రం వివరిస్తుంది. సో ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడు సరెండర్డ్ ఉంటాడు, ఆ సరెండర్డ్ భక్తుడి నుంచి మనం భగవద్గీతని వినాలి. సో మనం ఇప్పుడు చదివే భగవద్గీత ఇట్ ఈస్ బై అ సరెండర్డ్ సోల్ హూ ఈస్ శిల ప్రభుపాద్. సో తను చాలా మంచి గ్రేట్ డివోటీ. సో వీఆర్ లిస్నింగ్, వీఆర్ వెరీ లక్కీ టు హ్యావ్ సచ్ ఎ గ్రేట్ డివోటీ. ఎవరు మనకి అనుగుణంగా మనకి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో ప్రతి ఒక్క లాంగ్వేజ్ లో మనకి డిస్క్రైబ్ చేసి ఇచ్చారు. సో జనాలు రకాలుగా సరెండర్ అవుతారు అండ్ దే ఏమంటారు వాళ్ళకి ఎలాంటి ఆశలు అడుక్కోవాలి, లైక్ ఎలాంటి కోరికలు వాళ్ళు కోరుకోవాలి. హియర్ అర్జున క్లియర్ వాట్ హి ఈస్ ఆస్కింగ్. కానీ సాధారణంగా ఒక జోక్ ఉందన్నట్టు, ఎలా మన కోరికలు ఎలా ఉంటాయి అని. సో ఒక వ్యక్తి భగవంతుడి మందిరానికి వెళ్ళి ఆయన అడుగుతాడు అన్నట్టు, ఓ భగవంతుడా, నేను చాలా కష్టంలో ఉన్నాను, దయచేసి నన్ను సహాయం చేయి, నాకు ఎలాంటి జాబ్ కావాలి అని అంటే ఎక్కడ నాకు మనీ వస్తూ ఉండాలి బట్ నేను ఎవరికి ఆ మనీ ఇవ్వద్దు, కంటిన్యూస్ గా మనీ వస్తూనే ఉండాలి, అది నా దగ్గర డిపాజిట్ అవుతూనే ఉండాలి, నేను దాన్ని ఎవరికి ఇవ్వద్దు. ఇలా తను డిజైర్ చేసుకుంటాడు. భగవంతుడు అంటాడు తథాస్తు. సో మనం క్లియర్ రిజల్ట్ తర్వాత చూస్తాము దట్ ఈస్ అ బెగ్గర్. ఇక్కడ వ్యక్తి అడిగిన కోరిక ఏంటి, భగవంతుడా దయచేసి ఎలాంటి జాబ్ కావాలి అని అంటే ఇక్కడ నాకు మనీ వస్తూ ఉండాలి, నేను ఎవరికి ఇవ్వద్దు. మనం ఎవరైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం, సో we should be clear అడిగినప్పుడు. అండ్ దర్ ఈస్ వన్ మోర్ జోక్. ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి వెళ్ళి భగవంతుడు కోరుకుంటాడు అన్నమాట, ఓ భగవంతుడా, నాకు ఎలాంటి జాబ్ కావాలి అని అంటే ఎక్కడ జనాలు రావాలి, పైసలు ఇవ్వాలి, వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకోవాలి, అలాంటి జాబ్ నాకు ఇవ్వు. కృష్ణ సేస్ తథాస్తు.
తిన్నది ఇంతే కోరిక. కృష్ణ సేస్ తథాస్తు. సో తన జాబ్ ఎలాంటిది అని అంటే పబ్లిక్ టాయిలెట్స్. అక్కడ ఏమవుతుంది, జనాలు వస్తారు, దే గివ్ మనీ, దే డూ దేర్ వర్క్ అండ్ దే గో ఆఫ్. సో తను అడిగినది ఏంటి, పీపుల్ షుడ్ కమ్, గివ్ మనీ, డూ దేర్ వర్క్ అండ్ గో. సో Arjuna is very clear about what he want. మనం this we can understand that one ఒక పర్సన్ even if అంటే వాళ్ళు ఒకవేళ ఏదైనా కోరు ఆలోచించి మరియు ఇంటెలిజెన్స్ తో భగవంతుడికి కోరుకోవాలి. బికాస్ భగవంతుడు మనకంటే ఈజ్ 100% మోర్ ఇంటెలిజెంట్. సో ఈ వ్యక్తి ప్లాన్స్ చాలా బాగున్నాయి, నాకు మనీ వస్తూ ఉన్నాయి, బట్ భగవంతుడి ప్లాన్ ఈయన ప్లాన్ కంటే 100 పట్లు చాలా ఫాస్ట్ గా ఉందన్నమాట. He said తథాస్తు and made him a beggar. Clear in our intention. సో హియర్ ఇక్కడ మనం చూస్తాము అర్జున ఇంటెన్షన్స్ చాలా క్లియర్ గా ఉన్నాయి. అండ్ వాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఈస్ డిసైపుల్షిప్. భగవంతుడు నాకు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించు. మనం నెక్స్ట్ శ్లోకాకి వెళ్తాం. సంజయ వాచ చెప్తారు, having spoken thus, Arjuna, chastiser of enemy, told Krishna, Govinda, I shall not fight, and fell silent. So ఇక్కడ ఈజ్ అంటే తను సమ్టైమ్స్ తన ఎమోషన్స్ హై వెళ్తున్నాయి, సమ్టైమ్స్ గోయింగ్ లో. కొన్నిసార్లు తను ఇంటెలిజెంట్ గా ఆలోచిస్తున్నాడు, కొన్నిసార్లు తను ఇంటెలిజెంట్ గా ఆలోచించడు. సో ఇంతవరకు అర్జునుడు నేను సరెండర్ అయిపోతాను, నేను అది చేస్తాను. బట్ సడన్లీ వీ కెన్ సీ అర్జునుడు ఏమన్నాడు, భగవంతుడా ఏ గోవింద, నాకు యుద్ధం చేయడం కాదు, నేను యుద్ధం చేయను అని చెప్పి నేను తను సైలెంట్ గా కూర్చున్నాడు. బట్ ఆ పరిస్థితిని సంజయుడు చాలా క్లియర్ గా ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ శ్లోక ఆఫ్ భగవద్గీత. ఇక్కడ ఏమంటారు, క్లియర్ గా తెలుపుతున్నాడు వాట్ ఈస్ ద మూడ్ ఆఫ్ అర్జున. సో సంజయ్ అన్నప్పటికీ ధృతరాష్ట్రకు చెప్తాడు, అర్జున పలుకుతున్నాడు అని. అర్జున అని అనలేదు, చేస్తర్ ఆఫ్ ఎనిమీ అని అన్నారు. ఎవరే శత్రువుల ఏమంటారు, శత్రువైన జయాన్ని అంటారు, రైట్, శత్రువుల పైన జయించేవాడు. అలాంటి వాడు అర్జున తను అన్నాడు, గోవింద ఐ విల్ నాట్ ఫైట్. బట్ ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్లీ ఈ శ్లోకాలో డిప్లిసిటీ ఉంది. దేర్ ఆర్ 2 థింగ్స్. సంజయ్ చెప్తున్నాడు హీస్ నాట్ ఫైటింగ్ అని. దాంతోపాటు తను చెప్తున్నాడు, ధృతరాష్ట్రకు వార్నింగ్ ఇస్తున్నాడు, ధృతరాష్ట్ర నువ్వు అనుకోవచ్చేమో అర్జున ఫైట్ చేయడం అని చెప్తున్నాడు. తను జయాన్ని ఎలాగో ఇస్తాడు. సో బీ కేర్ఫుల్ అంటే నెక్స్ట్ ఏం అవ్వబోతుంది. సో ఇలా క్లియర్ గా ధృతరాష్ట్రకి వార్నింగ్ ఇస్తాడు దట్ అర్జున సైలెంట్ గా ఉన్నా బట్ హీస్ అ వారియర్. నెక్స్ట్ శ్లోక. O descendant of Bharata, at that time Krishna, smiling in the midst of both the armies, spoke the following words to the grief-stricken Arjuna. సో ఇలా అర్జునుడిని ఈ పరిస్థితిలో
భగవంతుడు ముసి నవ్వుతున్నాడు, స్మైలింగ్, బికాజ్ అర్జునుడు తన ఫ్రెండ్షిప్ నుంచి డిసైపుల్షిప్ కి మారిపోయాడు కదా. హీ వాజ్ ఫ్రెండ్, నువ్వు నాకు టీచర్ కావాలి, యు బికమ్ మై గురు, నాకు గైడ్. దట్స్ ద రీజన్ అర్జున సారీ కృష్ణ చాలా స్వీట్ స్మైల్ ఇస్తూ పలుకుతాడు. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ శ్లోక. We will discuss more things, few more points from this shloka only. సో ఈ 2 ఆర్మీ ఉండి భగవంతుడు అలా స్మైల్ చేయడానికి కారణం, there are some examples ప్రభుపాద ఇక్కడ చెప్తారు. సమ్ టైమ్స్ ఏమంటారు, ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్స్ లో టేక్ షెల్టర్ ఆఫ్ దర్ పేరెంట్స్. ఇప్పుడు వరకు నమ్మరు, నో డాడీ, నో నో, నేను ఐ డోంట్ లిసన్ టు యూ, నేను నీ మాట విన్ను. బట్ సడన్లీ సడన్ గా సరెండర్ నువ్వు నా గురు, నువ్వు నాకు పరిస్థితి, అదే టైం ద స్మైల్, రైట్. అండ్ దాంతో పాటు కృష్ణ హ్యాపీ. ఇప్పుడు భగవంతుడి నుంచి బోధనలు స్వీకరించబోతున్నారు. సో దిస్ ఇస్ వాట్ కృష్ణ హ్యావ్ ప్లాన్. ముందు నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచి కృష్ణ ఏం ప్లాన్ చేశారు, ధర్మాన్ని స్థాపించడం, రైట్. శ్లోక నంబర్ 4.7 and 4.8 ఆఫ్ భగవద్గీత. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత పరిత్రాణాయ సాధునాం వినాశాయ చ దుష్కృతం. సో ఈ ప్రైమరీ రీజన్స్ కి భగవంతుడు తను వచ్చినది. సో ఇప్పుడు ఆ ధర్మస్థాపన సమయం ఆసన్నమైంది, లైక్ సో కైండ్ ఆఫ్ హ్యాపీ దట్ తను అర్జునుడికి ఇప్పుడు బోధించడం మొదలు పెడతాడు. సో ఇలా అర్జునుడు భగవంతుడికి సరెండర్ అవుతాడు. సో ఇక్కడ మనం విల్ డిస్కస్ సరెండర్, ఆ టాపిక్, సరెండర్ టాపిక్ ని డిస్కస్ చేద్దాము. హూమ్ షుడ్ బి సరెండర్, నాట్ బి, ఎవరికి మనం, ఎలాంటి వ్యక్తికి మనం సరెండర్ కావాలి. సో ఒక స్టోరీ ఉంది, ఇట్స్ అర్పించాలి. సో సేవాన్ని అర్పించాలి అన్న ఒక మనోభావంతో తను వెళ్తాడు. వెళ్ళి వాళ్ళ ఊర్లో ఉండే పంచాయతీ హెడ్ ఎవరు ఉంటారు కదా, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన అంటాడు, స్వామి నేను నీకు సేవను అందిస్తాను, దయచేసి నా సేవని స్వీకరించు. ఆ వ్యక్తి అంటాడు, సరే బట్ నువ్వు రావడానికి కారణం ఏంటి? అయితే ఈయన అంటాడు, లేదు నాకు ఎవరైనా శ్రేష్ఠ వ్యక్తిని సేవ అందించాలి అని ఉంది, అందుకే నేను మీకు సేవ చేయాలనుకుంటున్నాను. అయితే సరే రా. దాని తర్వాత పంచాయతీ హెడ్ దగ్గరికి ఒకరోజు కొందరు వస్తారు అన్నమాట, కొందరు వ్యక్తులు వస్తారు గుర్రం పైన వచ్చి, వాళ్ళు పంచాయతీ హెడ్ తో మాట్లాడి వెళ్ళిపోతారు. అప్పుడు ఆ పంచాయతీ హెడ్కి వెళ్ళి ఈయన అడుగుతాడు అనమాట, వాళ్ళిద్దరు ఎవరు, మీరు వాళ్ళకి చాలా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారు, వాళ్ళందరినీ అతిథుల్లా చూసుకున్నారు, ఎవరు వాళ్ళు? సో ఆయన అంటాడు, వీళ్ళందరూ రాజ తాలూకున వచ్చిన వాళ్ళు. సో ఈయన అంటాడు, రాజా మీకంటే గ్రేటా, మీకంటే పెద్దనా? ఆయన అంటాడు, ఎస్ అవును రాజా నాకంటే పెద్దనే. ఈ వ్యక్తులు నీకంటే పెద్దనా? అవును అంటాడు, ఎస్ వీళ్ళు నాకంటే పెద్దవాళ్ళు. అయితే ఆయన అంటాడు, సరే నేను శ్రేష్ఠ వ్యక్తికి సేవను అందించాలనుకుంటున్నాను, సో దయచేసి నాకు సెలవు ఇవ్వండి అని వెళ్ళి రాజా దగ్గరికి వెళ్తాడు. రాజా దగ్గరికి వెళ్ళి, ఓ రాజా, నాకు ఇలాంటి ఆశ ఉంది, ఒక శ్రేష్టమైన వ్యక్తికి నేను సేవని అందించాలి అని, నేను మీకు సేవను అందిస్తాను, దయచేసి నా సేవని స్వీకరించండి అని అంటాడు. సరే ఓకే, ఐఎమ్ రెడీ. అలా తనకి ఏదో ఒక సర్వీస్ ని అలాట్ చేసి పెట్టాడు.
సో అలా రాజాకి తను డైరెక్ట్ గా సేవని అందిస్తున్నాడు. ఒకరోజు ఆ రాజ్యంలో ఒక బ్రాహ్మణుడు వచ్చాడు. ఆ బ్రాహ్మణుడు వచ్చినప్పటికి రాజా ఆ బ్రాహ్మణుడిని చాలా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చాడన్నమాట. బికాజ్ హి ఈస్ అ గ్రేట్ బ్రాహ్మణ. ఒక మంచి గైడర్. సో అందుకే తనని పల్లకిలో తీసుకొచ్చి తన పాదకులు తీసి తన పాద పూజ చేసి శిరస్సు పైన ధరించుకొని ఇలా తను చేసినప్పటికీ ఈ వ్యక్తి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు అన్నట్టు రాజా ఏం చేస్తున్నాడని. సో అలా ఈయనకు డౌట్ వచ్చింది, తిను వాళ్ళకి ఇంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నాడంటే ఆ బ్రాహ్మణుడే రాజు కంటే గ్రేట్. సో అలా తను వెళ్ళి అడుగుతాడు, ఓ రాజా ఆ బ్రాహ్మణుడు నీకంటే గ్రేట్. సో ఆయన అంటాడు, అవును ఆ బ్రాహ్మణుడు నాకంటే గ్రేట్. బికాస్ తను భగవంతుడి శ్రేష్ఠ భక్తుడు మరియు నేను తన యొక్క సేవని నేను అందిస్తాను. జతకి తను ఇచ్చిన గైడెన్స్ ప్రకారం రాజ్యాన్ని మేము నడుపుతాము అని. అయితే ఆయన అంటాడు, సరే ఓకే అని అంటాడు. అప్పుడు ఈయన ఆ బ్రాహ్మణుడి దగ్గర పెడతాడన్నమాట అంతా ప్రోగ్రామ్ అయిపోయాక. సో వెళ్ళి ఆ బ్రాహ్మణుడికి అడుగుతాడు, ఓ బ్రాహ్మణ, నేను ఇలా విన్నాను మీరు రాజు కంటే చాలా గ్రేట్ అంట. సో దయచేసి నాకు ఒక శ్రేష్ఠ వ్యక్తికి సేవను అందించాలని ఉంది. నేను మీకు సేవను అందిస్తాను, నాకు సేవని స్వీకరించాలి. అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు అంటాడు, ఓ నీకు అలాంటి ఆశ ఉందా? సరే నేను నీకు నాకంటే శ్రేష్ఠ వ్యక్తి దగ్గరికి తీసుకెళ్తాను. నేను చెప్పిన స్థానానికి నువ్వు వెళ్ళు, అక్కడ నువ్వు సేవని అందించు అని అంటాడు. సరే. సో బ్రాహ్మణుడు ఒక అడ్రస్ ఇస్తాడన్నమాట. ఆ అడ్రస్ కి మెల్లిగా నడుచుకుంటూ వెళ్తాడు. సో అప్పుడు కాలంలో మనలాగా స్కూటీస్, కార్స్ లేవు కదా. సో హెలికాప్టర్ చూస్తాడు. ఓకే, ప్లేస్ అక్కడ పెద్ద గోపురం అన్ని ఉన్నాయి. ఆయన అంటాడు, ఆ గుడి తలుపులు నాక్ చేస్తాడన్నమాట. నాక్ చేసి ఆయన అంటాడు, ఇక్కడ నన్ను ఒక బ్రాహ్మణుడు పంపించాడు. దయచేసి నేను ఇక్కడ గోవింద అనే ఒక శ్రేష్ఠ వ్యక్తి ఉన్నాడంట. ఆ వ్యక్తిని నేను కలవడానికి వచ్చాను. నేను తనకు సేవను అందించడానికి వచ్చాను. దయచేసి నాకు ఆ వ్యక్తితో మీట్ చేయించండి అన్నాడు. అప్పటికి వీళ్ళు అంటారు, లేదు ఇప్పుడు సంధ్యావందనం అయింది, గోవిందుడు చాలా బిజీ ఉన్నాడు. దయచేసి రేపు మార్నింగ్ నీతో తను కలుస్తాడు. నౌ హి ఈస్ బిజీ అని చెప్తాడు. అంటే తనకి తన లాంగ్వేజ్ లోనే చెప్పేస్తారు అన్నమాట. వాళ్ళు అనుకుంటారు ఈయన ఎవరో పిచ్చోడు వచ్చాడు అని. బట్ పాపం హి ఈస్ వెరీ ఇన్నోసెంట్. సో సరే, సో ఈయన అంటాడు, సరే నేను రేపు మార్నింగ్ వరకు నేను వేచి చూడాలి, బికాస్ ఆ శ్రేష్ఠ వ్యక్తికి నేను సేవను అందించబోతున్నాను. సో అలా తను తలుపుల దగ్గర పడుకుంటాడన్నమాట. పడుకున్నప్పటికీ అక్కడ ఒక 2-3 బ్రాహ్మణులు ఎర్లీ మార్నింగ్ బ్రహ్మ ముహూర్తంలో వాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఇంకో చోటుకి వెళ్తూ ఉండగా ఆ బ్రాహ్మణులు చూస్తారు, ఒక వ్యక్తి ఎవరో పడుకున్నారు. ఆ వ్యక్తి పైన భగవంతుడి చెద్దరు, భగవంతుడి బెడ్షీట్ అంటాం కదా, భగవంతుడి చెద్దరు ఈ పైన కప్పేశారు. సో వీళ్ళందరూ అనుకుంటారు, అరే తిను పెద్ద దోపిడీ చేయడానికే ఇక్కడ ప్లాన్ చేసుకుని వచ్చినట్టున్నాడు. సో మనం ఇప్పుడు ఎంక్వైరీ చేయాలి ఎవరి వ్యక్తి అని. సో ఈ బ్రాహ్మణులందరూ వెళ్ళి అక్కడ ఆయనతో అడుగుతారు అన్నట్టు, ఎవరు నువ్వు, అసలు ఎందుకు వచ్చావు ఇక్కడ, నీకు ఈ బెడ్షీట్ ఎలా దొరికింది అని అంటాడు. లేదండి, నేను అమాయకుడిని, నాకేం తెలియదు. నేను ఇలా వేరే వేరే కారణం అంటే తను మొత్తం స్టోరీ చెప్తాడు అనమాట. ఈ కారణం వల్ల నేను ఇక్కడికి వచ్చాను, నేను ఇక్కడ పడుకున్నా, నాకు తెలియదు నా పైన ఎప్పుడు ఈ చెద్దరు వచ్చిందని. సో వాళ్ళు అంటారు, లేదు నువ్వు మోసం చేస్తున్నావు, నువ్వు అంతా అబద్ధాలు చెప్తున్నావు, నేను మిమ్మల్ని నమ్మను అన్న. దాని తర్వాత ఏమంటారు, వాళ్ళు చెక్ చేస్తారన్నమాట, డోర్ అంతా ప్రాపర్ గా లాక్డ్ ఉందా, అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా, నిజంగా ఈ వ్యక్తి లోపలికి వెళ్ళి చెద్దరు తీసుకొని వచ్చి బయట అలసట వచ్చి పడుకున్నాడేమో అని వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు. సో చెక్ చేసినప్పటికీ దే విల్ నాట్ ఫైండ్, వాళ్ళకి ఎలాంటి క్లూ దొరకదు అనమాట గుడి లోపల ఎంటర్ కావడానికి. సో అప్పుడు వాళ్ళు ఈ వ్యక్తిని నమ్ముతారు, ఓ తిను చెప్పిన కథ అంతా నిజమేమో అని. దాని తర్వాత వాళ్ళు అంటారు, సరే
ఇంకా కొన్ని గంటలు మాత్రమే నువ్వు వెయిట్ చేయాలి. ఇప్పుడు భగవంతుడిని అంటే గోవిందుడిని నువ్వు కలవచ్చు అని. అలా బ్రాహ్మణులందరూ తీసుకెళ్ళి ఆ టెంపుల్‌లో హెడ్ పూజారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు తిన కథను మొత్తం నరేట్ చేస్తారు. మరియు ఎవరైతే శ్రేష్ఠ బ్రాహ్మణుడు తిన్ని పంపించుంటారో తన గురించి మొత్తం వివరణ ఇచ్చి, అలా ఈ వ్యక్తికి నీట్‌గా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి, ఆ వ్యక్తిని భగవంతుడి భక్తుడిలా మారిపోతాడు. సో, అప్పుడు తను కంప్లీట్‌గా తన లైఫ్ మొత్తానికి గోవిందుడికి సేవ చేస్తూ తను లైఫ్ డెడికేట్ చేస్తాడు. సో, ఇక్కడ మనం అనిపిస్తున్నది సో, ఈస్ వెరీ ఇన్నోసెంట్. తను చాలా ఇన్నోసెంట్. మరియు తన మైండ్‌లో డూప్లిసిటీ అన్నది లేదు. సింపుల్. హి ఈస్ వెరీ సింపుల్. అండ్ తను ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పి హి టు సాల్వ్ హిస్ ప్రాబ్లమ్. అండ్ జతకి తను సరెండర్ అయిపోయాడు. హి క్లియర్‌లీ సరెండర్ ఆన్ టు వాట్ ఎవర్ ద ఎల్డర్స్ ఆర్ టెల్లింగ్. సో, మనం కూడా అలాగే ఎప్పుడు మనం ఒక గురుని స్వీకరిస్తాము. ఆ గురువు చెప్పిన మాటని అలాగే నిష్టగా, భక్తితో మనం దాన్ని పాటించడానికి ప్రయత్నించాలి. సో, దట్ ఈస్ ఎ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎ డిసైపుల్. సో, ఈ స్టోరీలో వేరే వేరే కన్క్లూజన్స్ వస్తాయి ఆఫ్‌కోర్స్. బట్ ఒక్క కన్క్లూజన్ ఏంటి అనంటే సరెండర్ కావాలి అనే ఒక భావన మన మనసులో ఉంటే భగవంతుడికి మనం ఎలాగైనా వెళ్తాం. సో, ఈ వ్యక్తికి కావాలి అని తెలుసు గానీ ఎవరికి సరెండర్ కావాలి అని తెలియదు. హి డోంట్ నో. బట్ తన ఇంటెన్షన్స్ చాలా ప్యూర్‌గా, చాలా శుద్ధంగా ఉంది. ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? డైరెక్ట్‌లీ గోవిందుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. సో, అలాగే మన మనసులో భావనలు మనం భగవంతుడికి ఏమి శరణులు అవ్వాలి అని మనకి ఎలాగో భగవంతుడి పరిస్థితులని దాన్ని అంతటి మనకి భగవంతుడు తన సేవ అన్నది ఇస్తాడు. సో, హి గివ్స్ ఆపర్చునిటీ. మనకి భగవంతుడికి సేవ అందించడానికి తను మనకి ఆపర్చునిటీని ఇస్తాడు. విద్య, నాలెడ్జ్ పర్పట్లో శ్రీల ప్రభుపాద చెప్తాడు. భగవంతుడు ఇచ్చే ఈ నాలెడ్జ్ కేవలం ఏమంటారు, కొన్ని మందికి మాత్రమే సీమితం, లేదా అర్జునుడికి మాత్రమే సీమితం అనేది లేదు. నాలెడ్జ్ ఈస్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. సో, కృష్ణ ఈస్ గివింగ్ నాలెడ్జ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. ఇప్పుడు మనం చూస్తాము, బైబిల్ ఉంది, ఖురాన్ ఉంది, వి హావ్ భగవద్గీత. ఈ అన్ని శాస్త్రాలు ఒక్కొక్కరి మైండ్ సెట్ ప్రకారం అవి సెట్ చేయబడి ఉన్నాయి. సో, బైబిల్ ఉన్నది ఎవరికి సమయంలో వాళ్ళు అందరూ షీప్స్, గొర్రెలు, వాళ్ళని ఏమంటారు? వాట్ డు దే కాల్? చెప్పాడు, గొర్రెల కాపరి అంట. తెలుగులో ఏమంటారు? గొర్రెల కాపరి. ఐ డోంట్ నో. గొర్రె. ఓకే. వాళ్ళంత నాలెడ్జ్ లేదు. ఇఫ్ దిస్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ భగవద్గీత, సో వాళ్ళకి తెలీదు. అలా భగవంతుడు తన ఒక మెసెంజర్‌ని పంపించాడు. సో, తన ఒక మెసెంజర్‌ని పంపించి వాళ్ళకి సింపుల్ వేలో బోధనలని చెప్పాడు. సో, డూ గుడ్, డూ వెల్, థో షాల్ట్ నాట్ కిల్. ఇంకొక వ్యక్తిని, ఇంకొక జీవిని ఎప్పటికీ ఏమంటారు, నొప్పిని ఇవ్వద్దు. ఇలా భగవంతుడు వాళ్ళకి సింపుల్ వేలో, సింపుల్‌గా నాలెడ్జ్‌ని వాళ్ళకి అందించాడు. సో, ఈవెన్ ఇన్ ఖురాన్ మనం చూస్తాము. సో, ఇట్ ఈస్ ఫర్ దోస్ పీపుల్ హూ వేర్ ఏమంటారు, మీట్ ఈటర్స్ అన్ని. బట్ దే కెన్ అండర్స్టాండ్. వాళ్ళకి అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ ప్రకారం వాళ్ళకి అల్లా రూపంలో వచ్చి తను వాట్ ఎవర్ పైగంబర్లను, సో వాళ్ళొచ్చి వాళ్ళకి ఇచ్చారు. సో, ఇలా శాస్త్రం అన్నది అన్ని సంపూర్ణంగా చూడాలి అని అంటే ఇట్ ఫైనలీ కన్క్లూడ్స్. శాస్త్రం మొత్తానికి మనం ప్రేమించాలి. God. It's the same thing. We should love God. అని చెప్తారు. And Quran says the same thing. हम भगवान से प्यार करना और हम भगवान से रखना అని అంటారు. సో, ఇప్పుడు భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు ఏమంటున్నాడు?
నాకు సేవించు, నన్ను పూజించు, నాకు ప్రేమతో అర్పించు చాలు, నేను నిన్ను స్వీకరిస్తాను అని అంటున్నాడు. సో ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ సేమ్. కానీ బైబిల్‌లో మళ్ళీ ఖురాన్‌లో వి డోంట్ నో హూ ఈస్ గాడ్. మనము బైబిల్ మళ్ళీ ఖురాన్ చూస్తే అక్కడ వివరణ ఎలా వస్తుంది అనంటే, భగవంతుడు అన్నవాడు ఉన్నాడు. భగవంతుడు మనల్ని ఎప్పటికీ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు. సో దే సే భగవంతుడు. కానీ ఆ భగవంతుడు ఎవరు అని చెప్పలేదు. బైబిల్‌లో చెప్పలేదు. ఖురాన్‌లో చెప్పలేదు. సో వాళ్ళు వాళ్ళ గాడ్‌కి ఒక పేరు ఇచ్చారు, అల్లా, క్రైస్ట్. బట్ అకార్డింగ్ టు శ్రీల ప్రభుపాద ఏమంటారు, వాళ్ళకి కృష్ణ అనడం రాదు. అందుకే క్రిస్టాన్ అని అన్నారు. వాళ్ళకి కృష్ణ అనడం రాదు, అందుకే క్రిస్టాన్ అని అన్నారు. బట్ దే డిడ్ంట్ నో ద ఫార్మ్. వాళ్ళకి భగవంతుడి రూపం తెలీదు. బట్ ఇండియా ఈజ్ వెరీ వాస్ట్. ఇక్కడ స్వయం భగవంతుడే వచ్చి అవతరించాడు కాబట్టి మనకి భగవంతుడి యొక్క రూపం తెలుసు, భగవంతుడు ఎవరని తెలుసు అని శ్రీల ప్రభుపాద్ దాన్ని క్లియర్ గా డిస్క్రైబ్ చేస్తాడు. శ్రీల ప్రభుపాద్ ఒక గ్రంథాన్ని రచించాడు. గ్రంథం పేరు సైన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్. ఆ గ్రంథంలో సంపూర్ణంగా శ్రీల ప్రభుపాద్ కొందరు ఏమంటారు రిపోర్టర్స్, కొందరు ఏమంటారు ఫిలాసఫర్స్, అందరితో తను చేసిన డిస్కషన్ మొత్తానికి ఆ గ్రంథంలో క్లియర్ గా డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. సో ఈవెన్ ఆ గ్రంథంలో కూడా తను అంటాడు ఈ టాపిక్ అన్నమాట, అబౌట్ బైబిల్, థో షalt నాట్ కిల్. సో సాధారణంగా క్లియర్ గా బైబిల్ పాటించే వాళ్ళు ఇప్పుడు చాలా తక్కువ. అక్కడ అంటారు థో షalt నాట్ కిల్ అని అంటే ఎవరిని చంపొద్దు, డోంట్ కిల్ ఎనీబడి ఎనీథింగ్. ఇంకొకరి మనసుని కూడా మనం కించపరచొద్దు, ఇంకొక వ్యక్తిని కూడా మనం కించపరచొద్దు అని ఆ శాస్త్రం చెప్తుంది. బట్ ఇప్పుడు అకార్డింగ్ టు టైమ్ అండ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ వాళ్ళు దాన్ని ఎలా చేంజ్ చేశారు అని అంటే, వీ కెన్ కిల్ యానిమల్ కానీ హ్యూమన్ ని కిల్ చేయొద్దు. అలా దే స్టార్టెడ్ రైటింగ్ ద కామెంటరీ. ఆ కామెంటరీ చదివిన ప్రతి ఒక్కరు యానిమల్స్, కవ్ అంటే యానిమలే, గోట్ అంటే యానిమలే, వాళ్ళకి ఎలాంటి యానిమల్ కనిపించినా దాన్ని కట్ చేసుకోవడం, తినడం. అది వాళ్ళ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ కోసం తింటారు. మళ్ళీ అంటారు లేదు ఇదే మా ఫుడ్ అని. వై? వాళ్ళకి గ్రెయిన్స్ లేవా? ఎప్పుడు ఒక జీవికి వేరే ఆప్షన్స్ లేదు, భగవంతుడు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంచుంటారు, రైట్? సో ఇప్పుడు లయన్ కి ఒక సెపరేట్ గా ఫుడ్ ఉంది. ఏంటది? మాంసం. అది వేటాడి మాంసాన్ని తింటుంది. అది గ్రాస్ తిని ఉండలేదు. దాని లక్షణమే అది. అది దాని క్వాలిటీ. సో అలాగే ఇక్కడ హ్యూమన్స్ కి భగవంతుడు ప్రాపర్ గా ఫుడ్ ఇచ్చాడు, ధాన్యాలు. సో గ్రెయిన్స్ తినడం, ఫ్రూట్స్ తినడం, రూట్స్ తినడం, ఎన్నో వెజిటేబుల్స్, గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఇచ్చాడు. మనకి ఇవన్నీ కాదు, మనకి ఏది మనది కాదో మనకు అదే కావాలి. సో అందుకే ఈశోపనిషత్ సెకండ్ శ్లోక చెప్తుంది, ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన తెక్త్వేన భుంజితః మా గృద్ధ కశ్యస్విద్దనం. సో ఈశోపనిషత్ లో చెప్తుంది అనమాట, మన కోట ఏం భగవంతుడు మనకి ఇచ్చాడు, దాన్ని మాత్రమే మనం ఉంచుకోవాలి. అది తప్పించి మనం ఇంకొకరి కోటాన్ని మనం నా కోట అన్నామనుకో, దట్ ఈస్ రాంగ్ అని ఈశోపనిషత్ చెప్తుంది. ఈశోపనిషత్ ఫస్ట్ శ్లోక, సారీ ఇట్ ఇస్ నాట్ ద సెకండ్ శ్లోక, ఇట్ ఇస్ ఫస్ట్ శ్లోక. సో ఫస్ట్ శ్లోక ఇలా క్లియర్ గా డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ నాట్ యువర్ కోట. బట్ మనకి ఎలా లేదు, మనం ఇండైరెక్ట్ గా మనం నీట్ గా ఏమంటారు వాదిస్తాం, లేదండి మాంసం తినడం మన క్షత్రియుల లక్షణం అంటారు. మెనీ పీపుల్ రియల్లీ కొందరితో కన్వర్జేషన్ చాలా ఫన్నీగా ఉంటుంది. మేము ఇప్పుడు ప్రీచింగ్ కి వెళ్ళినప్పటికీ మనం అంటాం, లేదండి ఒక జీవిని మనము ఏంటి చంపిన దానికి ఏమంటారు నొప్పించిన అది పాపం అని చెప్తే వాళ్ళు అంటారు, లేదండి అలా ఎలా అంటారు మీరు, మేము రెడ్డిస్ అండి, మేము తినాలి, మేము వైశ్యాస్ అండి, మాకు ఏమో నాట్ వైశ్యాస్, శూద్రాస్, మేము శూద్రులండి, మాకు నాలెడ్జ్ లేదు, అందుకే మా ఫుడ్డే ఇది, మేము ఇదే తినాలి. భగవంతుడు అనలేదు మీరు ఇదే తినండి అని.
కృష్ణ గేవ్ హ్యూమన్స్ కి ఒక పర్టికులర్ ఫుడ్ ఇచ్చాడు, దాన్ని తినాలి అని. బట్ మన సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ కోసం మనం అంటాం, ఓ అదే రూల్, మేము అదే స్వీకరించి. దిస్ ఇస్ హౌ ఈ కలియుగంలో మన రూల్స్ లేకుండా మనం సృష్టించుకుంటున్నాం. అది కలియుగ యొక్క లక్షణం, దోషాలు ఒక నిధి. సో లాస్ట్ వీక్ మనం చర్చ చేసినట్టు ఇట్స్ దోషాల ఒక నిధి, ఎప్పటికీ దోషాలు కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. సో ఇలా నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎండ్ చేస్తాను. ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగచ్చు. ఈ శ్లోకాస్ ని నేను అకార్డింగ్ టు శ్రీల ప్రభుపాద్ పర్పట్ ద్వారా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ప్రైమరీలీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ట్రాన్స్లేషన్స్, దాని తర్వాత ప్రభుపాద్ యొక్క భావన ఏంటి దానిపైన దాన్ని నేను వివరించాను. సో దీనిలో మీకు ఎలాంటి ప్రశ్నలు ఉన్నా మీరు అడగచ్చు. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఎవరికైనా ఎటువంటి డౌట్లైనా ఉంటే అడగచ్చు. It's already getting 5:28. Of course, I have ended on right time now. Last week la నేను extend చేయలేదు. No issues. 5 minutes here and there we can. ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగచ్చు. ఒకవేళ ఈ క్లాస్ ది మీకు ఏ ప్రశ్నలు లేకున్నా లాస్ట్ క్లాస్ లో ఏమైనా ప్రశ్నలు లేదా సమ్ డౌట్స్ మీ బ్రెయిన్ లో ఇదంతా విన్నాక ఓకే అది ఇది అని ఏదో డౌట్స్ వస్తాయి కదా, సో అలా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు క్లారిఫికేషన్ తీసుకోవచ్చు. I don't have any doubts. No doubts, sir. Okay. Thank you. So they are able to grasp the subject very much. So no doubts. Okay, that's very nice. Because you are telling in a very simple language, so that is the reason they are able to grasp everything. మీరు చాలా బాగా చెప్తున్నారు, సో అని చెప్తారు. నాట్ ఎనీ డౌట్. థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ వీక్ మనం డిస్కస్ చేస్తాము ఎలా భగవంతుడు అర్జునుడికి ఇన్ని ప్రశ్నలకి ఇన్ని డౌట్స్ కి కృష్ణ ఆన్సర్ ఇస్తూ వెళ్తాడు అనమాట. సో నెక్స్ట్ వీక్ మనం ఆల్మోస్ట్ 20 శ్లోకాస్ కవర్ చేస్తాము, ఫ్రమ్ శ్లోక నంబర్ 2.11 to 2.30. సో విల్ డిస్కస్ దట్ పార్ట్. Okay, if there are no doubts, thank you very much. అందరూ మీ వాల్యుబుల్ టైం ఇచ్చి విన్నందుకు. We should and yes, please go ahead. Yeah, రేపు ఏకాదశి, ఈరోజు దశమి అండ్ రేపు వచ్చే ఏకాదశి చాలా శ్రేష్టమైన ఏకాదశి, దాన్ని పాండవ నిర్జల ఏకాదశి అని అంటారు. సో ఈ ఏకాదశి నందున ఎవరైతే ఏకాదశిని పాటిస్తారు వాళ్ళు నిర్జల్ లేదా లైక్ వితౌట్ వాటర్, అంటే అయితే వితౌట్ వాటర్ అయితే దే క్యాన్ డూ వితౌట్ వాటర్, లేదా ఫ్రూట్స్ అండ్ మిల్క్ తీసుకుని వాళ్ళు ఏకాదశిని పాటించవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఎవరైతే ఈ ఏకాదశి యొక్క వ్రతాన్ని స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో చేస్తారు విత్ రూల్స్ అండ్ ప్రాపర్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, వాళ్ళకి వైకుంఠానికి వెళ్ళడానికి భగవంతుడు పర్మిషన్ ఇస్తాడంట. మరియు యమదూతలు వాళ్ళని తీసుకెళ్ళడానికి రారు, అంటే వాళ్ళు నరకానికి వెళ్ళరు, దాని ప్లేస్ లో వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా వైకుంఠానికి వెళ్తారు అని బ్రహ్మ వైవర్త పురాణం చెప్తుంది. అక్కడ వ్యాసదేవుడు భీమసేనుడికి చెప్తాడు. ఈ కథ ఎలా వస్తుందంటే భీమసేనుడికి నార్మల్ గా ఫాస్టింగ్ చేయడం కాదనమాట, బికాస్ తన పొట్టలో వృక అన్న దావాగ్ని ఉంది. సో దానివల్ల తను వితౌట్ ఫుడ్ ఉండలేడు. సో తను ఎప్పటికీ తను చాలా ఫుడీ అన్నమాట, ఎప్పుడు ఏమిచ్చినా తను తిని తను డైజెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో తన స్టమక్ లో అంత ఫైర్ ఉంది. ఎప్పుడు ఈ యుధిష్ఠిరుడు వీళ్ళందరూ ఫాస్టింగ్ చేస్తున్నారు. ఫాస్టింగ్ చేస్తుంటే ఈయన వెళ్ళి అడుగుతాడు అనమాట వ్యాసదేవుడికి, ఓ వ్యాసదేవ వీళ్ళందరూ అంటున్నారు
నువ్వు కూడా ఏకాదశిని పాటించు అనని. కానీ నా వల్ల కాదు ఏకాదశి పాటించడం. బికాజ్ ఒకరోజు నేను వన్ టైమ్ తినకుండా ఉండడమే నా వల్ల కాదు. అలాంటిది ప్రతి మాసము 15 రోజులకు ఒకసారి అలా నేను ఏకాదశి వ్రతాన్ని పాటించాలంటే ఇంకా నేను జీవంతంగా ఉండను అని తను అంటాడన్నమాట వ్యాసదేవుడికి. సో అలా వ్యాసదేవుడు అంటాడు, నువ్వేం వరి చేయొద్దు, ఒక వ్రతం ఉంది, దాన్ని నిర్జల ఏకాదశి అంటారు. ఆ నిర్జల ఏకాదశి ఈ రోజు నువ్వు ధాన్యం ఒకటే కాకుండా నీళ్లు కూడా వర్జించి ఆ రోజు బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించాలి. బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేయాలి. మరియు భగవంతుడు హరినామ స్మరణ చేస్తూ ద్వాదశి వరకు నువ్వు ఏకాదశి వ్రతాన్ని పాటించి ద్వాదశి సమయంలో కరెక్ట్ గా ఆ ఏకాదశి పారాయణ సమయానికి ఏకాదశిని పారాయణం చేసి దాని తర్వాత బ్రాహ్మణులకి దానం ఇవ్వడం కానీ ఎలాంటి దానమైనా ఇవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి వస్త్రాలు కానీ లేదా ధాన్యాలని లేదా ధనం కానీ, కొందరు స్వర్ణం కూడా ఇస్తారు, అంటే గోల్డ్. అప్పుడు కాలంలో ఇస్తాడు, ఇప్పుడు కాలంలో ఎవరైనా ఇవ్వాలనుకున్నా లైక్ వాళ్ళకు మనసు రాదనమాట. ఓ గోల్డ్ నేను ఇవ్వాలా అని ఆలోచిస్తారు. బికాస్ గోల్డ్ రేట్ ఇస్ చాలా హైగా ఉంది. సో అప్పుడు కాలంలో ఇచ్చేవాళ్ళు స్వర్ణం దానంగా ఇచ్చేవాళ్ళు. కొందరు గోదానం కూడా ఇస్తారు. గోదానం ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళు పూర్వజన్మంలో చేసిన అన్ని పాపాలు తొలగిపోయి వాళ్ళకి ఎలాంటి పాపాలు లేకుండా వాళ్ళు ముక్తులవుతారంట. మరియు ఇప్పటి నుంచి వాళ్ళు ఏమంటారు, భగవంతుని రియలైజేషన్ లేదా ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందుతారు అని బ్రహ్మ వైవర్త పురాణం వివరిస్తుంది. సో ఎవరెవరు భగవంతుడు కృష్ణుడు మన నుంచి తృప్తి కావాలి అని అన్న వాళ్ళు ఏకాదశి వ్రతాన్ని పాటించడానికి ప్రయత్నించండి. ఏకాదశి రోజు పాప పురుషుడు ధాన్యంలో ఉంటాడు అని అంటారు. సో అలా ధాన్యంలో పాప పురుషుడు ఉండడం వల్ల ఆ రోజు ఎవరెవరు ధాన్యాన్ని స్వీకరిస్తాడు వాళ్ళు పాపాన్ని స్వీకరిస్తారు, అంటే పాపాలను తింటారు అని అంటారు. కొన్ని శాస్త్రాల్లో అంటారు ఎవరైతే ధాన్యం తింటారు వాళ్ళు పూలు తిన్నట్టు అని అంటారు ఏకాదశి రోజు. ఈటింగ్ ఇన్సెక్ట్స్ డైరెక్ట్లీ అని అంటారు. సో ఇలా వేరే వేరే శాస్త్రం చెప్తుంది ఏకాదశిని పాటించడం చాలా ముఖ్యమైనది అని. అది మనకి కేవలం స్పిరిచువల్ బెనిఫిట్స్ ఒకటే కాదు, హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి ఏకాదశి ఫాలో చేయడంలో. మన స్టమక్ కి మనం రెస్ట్ ఇస్తాం అన్నమాట 15 days వన్స్. సో దానికి ఎలాంటి డైజెషన్ లేకుండా, అంటే డైజెషన్ యాక్టివిటీ లేకుండా వి గివ్ రెస్ట్. సో మనం ఎప్పటికీ ఏదో ఒకటి తింటూ ఉంటాం, 1 hour కి 2 hours కి. ఏమైనా ఉందా ఫ్రిడ్జ్ లో, ఏదైనా ఉందా, డైరెక్ట్ గా కిచెన్ కి వెళ్ళడం, వెజిటేబుల్స్ తీసుకోవడం, కట్ చేసుకొని తినడం. ఇట్ ఈస్ వెరీ కామన్ ఇప్పుడు. నార్మల్లీ అది ట్రెండ్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఎవరైనా అడిగితే ఐఎమ్ ఫుడ్డీ అని అంటారు. ఇట్స్ వెరీ కామన్. కొందరికి నచ్చదనుకో, బట్ కొందరు ఉంటారు వాళ్ళు ఎప్పటికీ తింటూ ఉంటారు. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గ్రైండింగ్, మిక్సర్ గ్రైండర్ లాగా. సో నో, యూ షుడ్ గివ్ సమ్ రెస్ట్. యూ షుడ్ గివ్ సమ్ రెస్ట్ టు యువర్ స్టమక్ ఆల్సో. సో అందుకే 15 days ఫాస్టింగ్ చేయడం బెటర్. మనకు ఆ ఫాస్టింగ్ చేయడం వల్ల స్పిరిచువల్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, మటీరియల్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, అంటే హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. బోత్ వేస్ లో మనకి హెల్ప్ అవుతుంది. ఏకాదశి పాటించడం, హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించడానికి ప్రయత్నించండి. కొంచెం టైం తీయండి, 1 hour or half an hour. కొంచెం ఏదో పూజలు చేసి 1 or 2 rounds ఆఫ్ హరే కృష్ణ మహామంత్రం అలా జపం చేయండి. ఏవైనా క్వైరీ కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. నేను మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే క్లారిఫై చేస్తాను. Thank you. Thank you for your session, today's session. And yes, సో మీరు ఎంతో చక్కగా మరి భగవద్గీత గురించి చెప్పారు, తర్వాత ఏకాదశి గురించి కూడా ఎంతో బాగా వివరించి చెప్పారు. అంటే మరి మేడం చెప్పినట్టుగా మరి ఏకాదశి రోజుని 15 రోజులకు ఒకసారి మనం
ఫాస్టింగ్ చేస్తే కనుక సైంటిఫిక్ రీజన్స్ దాని దృష్ట్యా కూడా మనకి ఎంతో చాలా మంచిది. సో ఫాస్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఉపవాసం అంటారు. అంటే ఉపవాసం అంటే యు ఆర్ నియర్ టు ది గాడ్ అనేసి అంటారు. అంటే ఆ టైంలో మీరు ఒక మంచి కార్యాలు చేస్తే ఉపాసన కానీ ధ్యానం కానీ ఇలాంటివి చేస్తే కనుక యూ విల్ గెట్ క్లోజర్ టు ది గాడ్ అంట. అంచేతే ఉపవాసం అంటే ఉపవాసం అంటే సిట్టింగ్ నియర్ టు గాడ్, గెటింగ్ నియర్ టు గాడ్, అది దాని అర్థం వస్తుంది. సో ఆ విధంగా మనం పాటించాలి. ఎస్, ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఉపవాసాన్ని స్ప్లిట్ చేస్తే సార్ ఏబుల్ టు లిసన్? మీరు చెప్పింది క్లియర్, బట్ స్ప్లిట్ చేసి చెప్పచ్చా? ఇఫ్ యూ డోంట్ సార్. Yes. There was some disturbance within net, I believe. Yeah, you can tell. Okay. ఉపవాసాన్ని స్ప్లిట్ చేస్తే ఉప అంటే దగ్గర, Yes. వాస అని అంటే ఉండడం. సో ఉపవాస అని అంటే భగవంతుడి దగ్గర ఉండడం. Yes. So you have said it very clear. నేను జస్ట్ దాన్ని స్ప్లిట్ చేసి చెప్పాను సో దట్ పీపుల్ కి క్లియర్ గా ఉంటుంది. Yes, correct. Thank you, sir. Yeah, Thank you very madam. Thank you for this. Hare Krishna. We will meet next Sunday. Yes. Yes. Thank you very much. ఉపవాసానికి